नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की अहम खबरें क्या रही है देखेंगे इस बुलेटिन में, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर सुसागर स्थित सर्वेश्वर महादेव के स्वर्ण जड़ित श्रीमुख के हुए दर्शन। सत्यम शिवम सुंदरम समिति की ओर से वडोदरा में कल आयोजित होगी शिवजी की सवारी। पालिका में शामिल 7 गांव के निवासी प्राथमिक सुविधाएं न होने से परेशान। पालिका की मुख्य कचहरी पर पहुंचकर सरपंचों ने उग्र तरीके से किया मामले को प्रस्तावित। शहर में 2 जुड़वा बच्चे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की गंभीर बीमारी का शिकार। 32 करोड़ के इंजेक्शन के लिए अभिभावकों ने चुना क्राउड फंडिंग का तरीका। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जूनागढ़ में महाशिवरात्रि के मेले के आयोजन को 2 साल के बाद मंजूरी दी गई। हालांकि भव्य मेला हर साल आयोजित होता है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते बीते 2 सालों से इस मेले का आयोजन नहीं हो पा रहा था। ऐसे में काफ़ी वक्त से प्रशासन की ओर से जूनागढ़ में इस भव्य मेले को आयोजित करने की तैयारियां शुरू करवा दी गई थी, जिसके बाद भव्य महाशिवरात्रि के मेले की शुरुआत हुई और आज उस मेले का चौथा दिन है। ऐसे में साधु संत वहां पर बड़ी तादाद में पहुंच चुके हैं और साथ ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी वहां पर पहुंचे, जहां उनका जिला प्रशासन की ओर से काफ़ी भव्य तरीके से स्वागत भी किया गया। वैसे साधु संत और बड़ी तादाद में पहुंच रहे भक्तों का भी प्रशासन की ओर से अच्छी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। અને આ ભંડારો આગળ પણ ચાલતો રહે એવી હું ભોળાનાથના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું છું। અને બહુ નરેન્દ્રભાઈને પણ સંતોના ખૂબ આશીર્વાદ રહ્યા છે અને સંતોના આશીર્વાદના હર હંમેશ એમને પ્રાપ્ત થયા। ગુજરાત હોય કે ભારત, આદરણીય વડાપ્રધાન મોદીજીને સંત સમાજ માટે વિશેષ એમને પણ પ્રેમ કર્યો છે અને એ કેડી ઉપર ગુજરાતનું શાસન અમારે પણ ચલાવવાનું છે। ગુજરાતનું સરકાર અમારી ટીમ વર્ક અને ટીમ વર્કથી અમે ચાલી રહ્યા છે। છેવાડાના માનવી સુધી સરકાર કેવી રીતે પહોંચે, નાનામાં નાના માણસને કોઈ તકલીફ ના પડે। ગિરનારમાં આપણે બધા બેઠા છીએ અને અહીંયા આવીએ એટલે આપણા બધા વ્યવહાર જીવનના વિચારોમાંથી બહાર આવી અને એક સારા વિચારો, ધાર્મિક વિચારો, ભગવાન तरफ जवाना प्रयाण माटेना आपणा विचारो आवे। आपणे बधाए कहेता होईए आज छापामां छे के आपणे जीवमांथी शिव थवानुं छे, हर कंकरमां शंकर जोवाना छे, आपणे छोड़मां रणछोड़ जोवानी वात करता होईए छे, पण आ बधाएनी अंदर आपणे एकबीजानी अंदर शिव जोवाना रही जाय छे। આપણે એકબીજાની અંદર શિવ નથી જોઈ શકતા। ઝાડમાં જોવાની વાત છે, ઝાડમાં જોઈએ કે ભાઈ ઝાડ, માણસમાં એકબીજાને ના દેખાય છે અને એના કારણે આપણે આ બધા નાની મોટી હરીફાઈઓ ને આ તે કોકને હેરાનગતિ નાની મોટી ક્યારેક ઊભી કરી દઈએ કે ભાઈ આપણે ભગવાનના विचारों, धार्मिक विचारों है अपनी पास, खूब सुखी थवू है आपणे बधाएने अने ए सुखी थवानुं साधन शुं? तो आपणे भगवान पासे आवता होईए पण भगवान साथे सीधो नातो आपणाथी थाय एवो नथी, तो एनुं माध्यम आ बधा संतो छे के जे આપણને ત્યાં સુધી જે આપણો માર્ગ છે
એ માર્ગ આપણને પૂરો કરાવે. એટલે હર હંમેશ જ્યાં જેટલો સમય મળે, જેટલો મળે એટલો સંતો વાણી અથવા સંતોના ચરણોમાં રહેવા મળે તો આ બધી આપણી ભગવાન સુધી પહોંચવાનો માર્ગ આપણો પૂરો થાય એવું છે. ભારતી બાપુ આજે એમની મૂર્તિની અહીંયા પ્રતિષ્ઠા થઈ છે. આશ્રમમાં હર હંમેશ ભંડારો એમનો જ્ઞાતિ, જાતિ, ધર્મ કોઈ વસ્તુ જોયા વગર. यूक्रेन में लगातार बीते कई दिनों से युद्ध की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते वहां पर कई लोग फंसे हैं। भारत के भी कई छात्र वहां पर फंसे हुए हैं और उसमें गुजरात और वडोदरा के भी काफ़ी छात्र मौजूद है। ऐसे में पोलैंड के वॉर्सो में रहने वाले गृहांग पटेल लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। दरअसल गृहांग पटेल ने वीडियो मैसेज के जरिए ये संदेशा पहुंचाया है कि जितने भी गुजराती छात्र पोलैंड तक पहुंच जाएंगे उनके खाने पीने और रहने का बंदोबस्त उनकी ओर से करवाया जाएगा। ऐसे में क्या है गृहांग पटेल का ये संदेश, आइए देखते हैं। नमस्कार मित्रों, મારું નામ ગૃહાંગ પટેલ છે અને હું વોર્સોની અંદર રહી રહ્યો છું. અને જે કોઈ પણ મિત્રો યુક્રેનમાં ફસાયેલા હોય અને પોલેન્ડ આવ્યા હોય કે આવવાના હોય તો એ ખાસ મને સંપર્ક કરે. મારે ત્યાં રહેવાની પણ વ્યવસ્થા છે ને, એ લોકોને જમવાનું પણ અહીંયા પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. કોઈ પણ જાતની ચિંતા કરતા ના. તમે અહીંયા આગળથી ઇન્ડિયા જાઓ ત્યાં સુધી અહીંયા ફ્રીલી તમે રોકાઈ શકો છો. તમને જમવાનું અને રહેવાની વ્યવસ્થા પણ વ્યવસ્થિત રીતના અહીંયા કરવામાં આવશે. સો પ્લીઝ કોઈને પણ હેલ્પની જરૂર હોય તો આ વિડીયો એમને શેર કરજો. અને મારો નંબર છે +48729663 ને હું અહીંયા વોર્સોની અંદર રોકાયેલો છું અને અહીંયા મારે છે પ્લેસ, ત્યાં આગળ અકોમોડેશનની વ્યવસ્થા થઈ શકે એમ છે. તો કોઈને પણ જરૂર હોય તો પ્લીઝ એને આ વિડીયો શેર કરજો. જય સ્વામિનારાયણ, નમસ્તે, જય હિન્દ. जूनागढ़ के केशोद में ज़रूरतमंद लोगों के लिए निःशुल्क चिकित्सालय की शुरुआत रोटरी क्लब की ओर से करवाई गई। केशोद में मौजूद सामाजिक संस्था रोटरी क्लब ऑफ इंडिया की ओर से कई सेवाकीय प्रवृत्तियां की जा रही है। ऐसे में रोटरी क्लब की ओर से अब एक और सराहनीय कार्य किया गया है। दरअसल रोटरी क्लब ने सांसद रमेश भाई धड़ुक और पशुपालन मंत्री देवाभाई मालम के हाथों केशोद में चिकित्सालय का लोकार्पण करवाया है। रोटरी क्लब की ओर से सभी डॉक्टर्स के साथ बातचीत कर उन्हें इस चिकित्सालय में सेवा देने के लिए भी मना दिया गया है। दरअसल ज़रूरतमंद लोगों को निःशुल्क चिकित्सालय की सेवा मिले, इसी आशय से इसकी शुरुआत करवाई गई है। રોટરી ક્લબ ઓફ કેશોદનો ઉદ્દેશ્ય કેશોદની જનતાને જે સામાન્ય શરદી ઉધરસ તાવ અને અન્ય બીમારીઓ માટે સેવા પૂરી પાડવાનું છે. અને એના અંતર્ગત કેશોદના બધા જ જનરલ પ્રેક્ટિશનરને વાત કરી એમની સેવા આમાં લેવામાં આવી છે અને એની સેવા બદલ અમે એમનો ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. તથા કેશોદની જનતા આ સેવાનો પૂરો લાભ ઉઠાવે અને એને ફળરૂપ બનાવે તો રોટરી ક્લબ અને ડૉક્ટરો આ બંનેના સપના સાકાર થાય. सावली से ये खबर सामने आ रही है, जहां के पूर्व कांग्रेसी प्रमुख विजय सिंह वाघेला के 22 साल के बेटे कुलदीप सिंह वाघेला अचानक ही गायब हो गए हैं। दरअसल मंजूसर GIDC में जब वो मिट्टी का काम करवाने के लिए गए थे, उसके बाद घर नहीं लौटे हैं और बीते 2 दिनों से कुलदीप सिंह वाघेला गायब है। ऐसे में इस मामले में पुलिस की ओर से हर पहलू को जांचा जा रहा है और शिकायत दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। यूक्रेन पर रूस की बमबारी सोमवार को भी 5वें दिन जारी रही थी। जंग खत्म करने के लिए दोनों देश बेलारूस में बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमें बातचीत कामयाब होने की कोई उम्मीद नहीं है, पर अमन की कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। दूसरी तरफ यूक्रेन पर 16 घंटे में कब्जा करने का सपना तबाह होते ही अब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एटमी हथियारों के इस्तेमाल का खौफनाक प्लान
बनाया है। रूस की मीडिया एजेंसी स्पुतनिक ने इसकी पुष्टि की है। अटेमी कमांड वाली यूनिट की छुट्टियां रद्द कर दी गई है और उन्हें हमले की तैयारी करने के आदेश दिए गए हैं। डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई सोइगुस्नी ने सोमवार दोपहर पुतिन को हमले के प्लान के बारे में पूरी जानकारी दी। तमाम न्यूक्लियर मिसाइलें फायरिंग मोड पर है। स्टाफ को स्टैंड बाय पर रहने को कहा गया है। बातचीत शुरू होने से पहले ही यूक्रेन ने रूस से कहा था कि वो अपनी सेनाओं को यूक्रेन बॉर्डर से हटाए। दूसरी तरफ बेलारूस रूस का साथ देने के लिए यूक्रेन में सैनिकों को भेजने की तैयारी भी कर रहा है। कोर्टयार्ड मैरियट होटल जो वडोदरा शहर में कार्यरत है, इस होटल की ओर से CSR एक्टिविटी के भाग स्वरूप कई अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। ऐसे में आज सयाजी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं में होटल की ओर से फोर्टिफाइड फूड पैकेट्स वितरित किए गए, जिसके तहत कई पोषण युक्त खाद्य सामग्री शामिल की गई है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को अच्छा पोषण मिले, इसी आशय से ये फोर्टिफाइड फूड पैकेट्स इन गर्भवती महिलाओं को वितरित करवाए गए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ SSG हॉस्पिटल एंड डॉक्टर रंजन, जो सुपरिटेंडेंट है SSG हॉस्पिटल और वडोदरा एरिया के, कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया है कि वी कुड सर्व द कम्युनिटी under Marriott's 2025 program, especially to help the society. So we will be taking on this initiative along the way. अभी ये होटल खाली खुला है तो हमें ऐसी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आते रहेंगी और हम धन्यवाद करना चाहते हैं यहाँ के टीम को, स्टाफ को, जिन्होंने हमें ये करने का अपॉर्चुनिटी दिया है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पोन्सिबिलिटी तहत वडोदराમાં જે અદ્યતન હોટલ નજરાણું ખુલ્યું છે કોર્ટયાર્ડ મેરિયટ હોટલના માલિકો તરફથી, એડમિનિસ્ટ્રેટરો તરફથી SSG હોસ્પિટલના સગર્ભા દર્દીઓને તથા ધાત્રી માતાઓ માટે આ એક ફોર્ટિફાઈડ ફૂડ પેકેટ ગિફ્ટ આપવાનું જે આયોજન થયું છે એને હું ખૂબ ખૂબ આવકારું છું। આની અંદર રેડીમેડ પોષણવર્ધક એ પ્રકારના ફૂડ પેકેટોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે અને અત્રેની બધી માતાઓને એક એક પેકેટ આજ રોજ આ CSR પ્રોગ્રામ તહેત બધાને આપવામાં આવશે। માલિકોની એવી ઈચ્છા છે કે આ પ્રોગ્રામ હર હંમેશ સદા ચાલુ રહે। SSG તરફથી અમે હંમેશા એમને પૂરતો સાથ સહકાર આપીશું। ખૂબ ખૂબ આભાર। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की 14 फैकल्टियों में 50 से 60 हज़ार जितने छात्र अभ्यास करते हैं। कोरोना के आंकड़े कम होने के बाद सरकार की ओर से ऑफलाइन शिक्षा कंपलसरी शुरू करवा दी गई है और ऑनलाइन शिक्षा को बंद करवा दिया गया है। हालांकि अब भी कोरोना गाइडलाइंस के तहत यूनिवर्सिटी में छात्रों को पढ़ाने के मामले में कोई ठीक रचना नहीं करवाई गई है, जिसके तहत छात्रों को काफ़ी परेशानी हो रही है। इसी के मद्देनज़र आज AGSU ग्रुप की ओर से इस मामले में MS यूनिवर्सिटी के मुख्यालय पर आवेदन पत्र दिया गया और साथ ही ये मांग की गई कि ऑनलाइन शिक्षा को भी ऑफलाइन शिक्षा के साथ जारी रखा जाए। हालांकि इसी बीच विजिलेंस की टीम और AGSU के कार्यकरों के बीच घर्षण के दृश्य भी देखने मिले। कार्यकर्ताओं तथा फैकल्टी और यूनिवर्सिटी विद्यार्थीओ द्वारा यूनिवर्सिटी खाते योजेली सिंडिकेटनी बैठक में सिंडिकेटना दरेक सभ्यों आवेदनपत्र आपवामां आव्युं छे। साथे साथे वाइस चांसलर रजिस्ट्रार सरने आवेदनपत्र आपवामां आव्युं छे कि यूनिवर्सिटी द्वारा यूनिवर्सिटी कॉमर्स फैकल्टी में डीन द्वारा जो निर्णय लेवामां आव्यो छे कि TY और FY 10 तारीख थी फर्स्ट ईयर और 3 तारीख थी थर्ड ईयर बीकॉम संपूर्ण रीते ऑफलाइन करवामां आवशे। तो एनु डिसिजन कोईपण टीचर स्टाफ, कोईपण मैनेजमेंट स्टाफ ने पूछ्या वगर लेवामां आव्युं छे। डीने एमना एक अंगत कोई साथी मित्र है जो फैकल्टी में अभ्यास करावे छे, एमना केवा पर निर्णय लेवामां आव्यो छे। तो हूँ एमने कहेवा मांगीश कि पहला एमना स्टूडंट डीन, एमना स्पोर्ट डीन, एमना स्टाफ जोड़े, एमना जे टीचर स्टाफ है एमना जोड़े चर्चा करे। अने पहली बात तो ज्यारे ऑफलाइन चालतुं हतुं त्यारे दरेक विद्यार्थीओनो सीरियल नंबर वाइज प्रमाणे एक टाइम टेबल बहार पाडवामां आवतुं हतुं कि आ विद्यार्थी आ क्लास में बेसशे। तो TY बीकॉम में 6500 विद्यार्थीओ छे अने फर्स्ट ईयर बीकॉम में 10,586 जेटला विद्यार्थीओ छे। तो आ बधा विद्यार्थीओने एक क्या बेसाडशे ने साथे साथे जे ऑप्शनल
લેક્ચર ચાલે છે તો એ લેક્ચરનો વિકલ્પ શું આપશે? 7:30 વાગે ટીવાય આવે છે ને તો 12 વાગ્યા સુધી ચાલશે અને એસવાયનું ટાઈમ આવવાનું છે 11:30 વાગે, તો એટલામાં એ લોકો મહેનત કઈ કરશે? અને બીજી વાત કે આ ડીન એવું કહે છે કે એફવાય અને ટીવાય ઓફલાઈન થશે તો એસવાય ઓનલાઈન રહેશે, તો એસવાય ઓનલાઈન શું લેવા રહેશે? મેં એવું પૂછવા માંગુ છું એમને. એ વાઇસ ચાન્સલર બની જશે પછી એસવાય ઓફલાઈન કરશે, હું એમને એવું પૂછવા માંગુ છું. તો આ ઘણા બધા આજે મુદ્દાઓ છે, અમે એમને લઈને આજે રજૂઆત અહીં કરી છે યુનિવર્સિટી હેડ ઓફિસ ખાતે કે હવે ફક્ત 1 થી 1.5 મહિનાનો સેમિસ્ટર બાકી રહી ગયો છે. 80 થી 50% જેટલો અભ્યાસક્રમ દરેક વર્ગોમાં સંપૂર્ણ રીતે સમાપ્ત થઈ ગયું છે. તો વિદ્યાર્થીઓની માંગ છે કે એ લોકો હેરાનગતિ ના થાય, એ લોકોને વધારે સમસ્યા ના આવે, જેથી બ્લેન્ડેડ મોડમાં લેક્ચર્સ ચાલુ રાખવામાં આવે. અને વિદ્યાર્થીઓ કહી રહ્યા છે કે જેને ઓફલાઈન આવવું હોય ઓફલાઈન આવી શકે, જેને ઓનલાઈન લેક્ચર્સ લેવું હોય ઓનલાઈન લઈ શકે. એમાં ના ટીચરને કોઈ પ્રોબ્લેમ છે ના કોઈ વિદ્યાર્થીઓનો પ્રોબ્લેમ છે. અને આ ફક્ત 1 સેમિસ્ટર પૂરતી વાત છે. જૂન જુલાઈથી જ્યારે ન્યૂ એકેડેમિક યર આવશે ત્યારે સંપૂર્ણ રીતે ઓફલાઈન થવાનું છે, વિદ્યાર્થીઓ ત્યારે આવવાનું કહે છે. તો અમારી માંગ એ જ છે કે ફેકલ્ટીની 14 ફેકલ્ટીમાં ફર્સ્ટ યર સેકન્ડ યરમાં બ્લેન્ડેડ મોડ ચાલુ રાખવામાં આવે. આનું એક કારણ બીજું બી છે કે હોસ્ટેલમાં ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ એવા છે કે જે લોકોએ હોસ્ટેલ માટે એપ્રુવલ માટે માંગ કરી છે પરંતુ એ લોકોને એપ્રુવલ પણ નથી આપવામાં આવ્યા. એ લોકો પાસે રહેવાની કોઈ વ્યવસ્થા નથી. વાત કરો તો તમે મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીની સમરસ હોસ્ટેલની વાત કરો તો ગર્લ્સ હોસ્ટેલના ફોર્મ ચાલુ કરવામાં આવ્યા છે, જૂના બોયઝ હોસ્ટેલના ફોર્મ ચાલુ કરવામાં આવે છે. તો આટલા બધા વિદ્યાર્થીઓ જે મોટી સંખ્યામાં અભ્યાસ કરી રહ્યા છે આપણી યુનિવર્સિટીમાં, આપણી ફેકલ્ટીમાં, તો એ લોકો ક્યાં જશે? આપણી ફેકલ્ટીમાં તો એ લોકો ક્યાં જશે? શું કહો છો? માંગ માનવામાં નહીં આવે તો આજે અહીં 30, 40, 50 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ અમારા જોડે જોડાયા છે. આવનાર સમયમાં આનાથી પણ વધારે વિદ્યાર્થીઓ જોડાશે, કારણ કે વિદ્યાર્થીઓ પોતે જ કહી રહ્યા છે કે તમે લોકો 80% જે અભ્યાસ છે ઓનલાઈન કરાવી દીધું છે, હવે 20% માટે ફરજિયાત કેમ કરો છો? કેટલાક બધા વિદ્યાર્થીઓ તો આઉટ ઓફ ગુજરાત, આઉટ ઓફ વડોદરાના છે. વડોદરાના જે સ્થાનિક વિદ્યાર્થીઓ છે એ પણ અમારા જોડે જોડાશે અને આંદોલનનું સ્વરૂપ શું હશે એ આવનારા સમયમાં અમે નક્કી કરીશું. जाफराबाद के मदन मोहन हवेली पर व्रज के होली रसिया नाम के भव्य कार्यक्रम को आयोजित करवाया गया. जाफराबाद की भूमि पर पहली बार परम पूज्य माधवी बेटी जी के सानिध्य में व्रज के होली रसिया कार्यक्रम को आयोजित किया गया. जाफराबाद की मदन मोहन हवेली पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके तहत मनोरथ का आयोजन भी हुआ था. जाफराबाद के वैष्णव समुदाय के लोग बड़ी तादाद में इस मौके पर उपस्थित रहे थे और फिर परम पूज्य माधवी बेटी जी की ओर से सत्संग भी करवाया गया. खबरों के बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जहां पर आपके स्वागत के लिए तैयार है एक खूबसूरत अफोर्डेबल स्टे. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में बटरफ्लाई गार्डन, ग्लो गार्डन, जंगल सफारी, रिवर राफ्टिंग, वैली ऑफ फ्लावर्स, डायनो ट्रेल, जरवानी इको टूरिज्म, सरदार सरोवर नौका विहार, सरदार सरोवर डैम जैसे 25 से ज्यादा आकर्षण है. ऐसी खूबसूरत जगह पर आपके कंफर्टेबल स्टे के लिए मौजूद है BRG बजट स्टे. BRG बजट स्टे में आपको मिलेगा अफोर्डेबल लग्जूरियस स्टे, खाने पीने और रहने की बेस्ट फैसिलिटीज से सज्ज 150 रूम्स, कॉन्फ्रेंस हॉल, एम्फी थिएटर और पार्टी लॉन्स की भी सुविधा, डेस्टिनेशन वेडिंग, संगीत संध्या, बर्थडे पार्टीज और कॉर्पोरेट इवेंट्स जैसे आयोजनों के लिए बिल्कुल सही जगह. तो आप भी आज ही ऑनलाइन बुक करवाइए BRG बजट स्टे में अपना स्टे. लॉग ऑन करें www.brgbudgetstay.com, नियर सर्किट हाउस एट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया.
Contact number 958 664 7777. ब्रेक के बाद BRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। यूक्रेन में इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है उसमें भारत के कई छात्र फंसे हुए थे। हालांकि अब धीरे धीरे भारतीय छात्रों को देश में वापस लाने की कोशिश सरकार की ओर से शुरू कर दी गई है, जिसके तहत अब तक कई छात्र अपने घर वापस लौट चुके हैं। ऐसे में करजन से ये खबर सामने आई है, जहां के धावट गांव की बेटी दिशा पटेल अपने घर वापस लौटी है, जिसके चलते दिशा पटेल, उनके परिजन और गाँव के लोगों में काफ़ी खुशी देखने मिल रही है। यहाँ तक कि करजन के पूर्व विधायक सतीश भाई निशाड़िया तो दिशा पटेल के घर पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने दिशा पटेल को शॉल उठाकर उनका सम्मान भी किया। ऐसे में सही सलामत दिशा के वापस लौटने पर गांव के लोग, उनके परिजन और हर किसी में खुशी का माहौल देखने मिल रहा है। दिशा पटेल, हूँ धावट में रहूँ छूँ। हूँ चेन्नई में बुकोविन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भणती हती यूक्रेन में। મેં જ્યારે વાર શરૂ થયું ત્યારે અમને બીજા દિવસે ઇન્ડિયન એમ્બેસી દ્વારા અમને ઇન્ફોર્મેશન મળી કે તમારે તાત્કાલિક ધોરણે યુક્રેન છોડવું પડશે અને ઇન્ડિયા પરત આવવું પડશે। એટલા માટે અમને ત્યાં 250 જેટલા વિદ્યાર્થીઓની લિસ્ટ બહાર પાડવામાં આવી, જે ફર્સ્ટ સ્લોટમાં અમને 250 વિદ્યાર્થીઓ જેટલા બી હતા એ બધા વિદ્યાર્થીઓને હોસ્ટેલમાંથી રોમાનિયા બોર્ડર પર લઈ જવામાં આવ્યા। ત્યાંથી ઇન્ડિયન એમ્બેસી દ્વારા બસ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવી। ત્યાં અમને વિઝા મળ્યા અને ત્યારબાદ અમે મુંબઈ એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા। મુંબઈ એરપોર્ટ પર રોમાનિયા બોર્ડર પર પહોંચ્યા। એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા પછી અમને ત્યાં ઇન્ડિયન એમ્બેસી દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવ્યું અને અમને જણાવવામાં આવ્યું કે અહીંયાથી કોઈ પણ વિદ્યાર્થી કોઈને કહ્યા વગર અહીંયાથી બસમાંથી ઉતરશે નહીં અને બધા વિદ્યાર્થીઓ અધિકારીઓ દ્વારા એરપોર્ટમાં લઈ જવામાં આવ્યા। ત્યાં અમને ખાવા પીવાનું પૂરું પાડવામાં આવ્યું। ત્યારબાદ બધા વિદ્યાર્થીઓનું કાઉન્ટિંગ કરીને કોઈ પણ વિદ્યાર્થી રહી ન જાય એ બધું ध्यान રાખીને એ લોકોએ અમને એરપોર્ટમાં ફ્લાઇટમાં બેસાડ્યા અને ફ્લાઇટમાં બેસાડ્યા પછી એર ઇન્ડિયા દ્વારા અમને બધી સુખ સગવડ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવી। ત્યારબાદ અમે મુંબઈ એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા। ત્યાં અમને વિદેશ મંત્રી દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવ્યું। મુંબઈના મેયર પણ ત્યાં પહોંચી ગયા હતા અને અમને બધી ઇન્ફોર્મેશન આપી કે તમને જમવાનું ને બધું અહીંયા પ્રોવાઈડ થઈ જશે। ત્યારબાદ બધા વિદ્યાર્થીઓનું લોકેશન એ લોકોએ જોયું કે કોણ વિદ્યાર્થી કયા શહેરનું છે, ગુજરાતમાં છે, કયા રાજ્યમાં છે, બધી ઇન્ફોર્મેશન એ લોકોએ કલાક 2 કલાકમાં બધી ઇન્ફોર્મેશન ઝડપથી મેળવી। ત્યારબાદ બધા વિદ્યાર્થીઓને અલગ અલગ રીતે 4 બસ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવી હતી। સુરત, વલસાડ, વાપી, અહેમદાબાદ, વડોદરા, રાજકોટ બધા શહેરોમાં જેટલા પણ વિદ્યાર્થીઓ હતા એ બધા વિદ્યાર્થીઓને સારી રીતે પહોંચાડવામાં આવ્યા। शहर के कारेलीबाग इलाके में मौजूद JD पटेल बधिर माध्यमिक विद्यालय में 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के विदाई समारोह को आयोजित किया गया। वडोदरा शहर के कारेलीबाग इलाके में मुकबधिर ट्रस्ट संचालित JD पटेल बधिर माध्यमिक विद्यालय मौजूद है, जिसमें आज 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के विदाई समारोह को आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत जिला शिक्षा अधिकारी नवनीत मेहता और साथ ही बच्चों की एक्सपर्ट डॉक्टर परिता पंड्या विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे थे। इसके साथ ही विद्यालय के प्रमुख रिकेश देसाई, मंत्री कविता शाह और साथ ही अन्य कई पदाधिकारियों की भी उपस्थिति रही थी। इस कार्यक्रम के तहत 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को आने वाली जिंदगी में प्रगति करने की शुभकामनाएं उपस्थित सभी महानुभावों की ओर से दी गई। મુકબધિર અહીંયા વિદ્યાલયમાં ખાસ તો બાળકો જે 10મા અને 12મા ધોરણના છે અને જે એક્ઝામ ગોઈંગ છે, જેને બોર્ડની એક્ઝામ છે, તો એ લોકોને સ્ટ્રેસ હોય એ સમજી શકાય એમ છે, કારણ કે અત્યાર સુધી આપણે ઓનલાઈન જ ઘણું બધું સ્ટડીઝ ચાલ્યો અને હવે ઓફલાઈન એક્ઝામ થઈ રહી છે, તો બાળકો સ્ટ્રેસમાં હોય અને એના માટે તણાવનું સમાપન કેવી રીતે કરવું, કઈ કઈ ટેકનિક યુઝ કરવી, એ ટાઈપનો વાર્તાલાપ આજે મારા તરફથી કરવામાં આવી રહ્યો છે। મુકધ્વનિ ટ્રસ્ટ સંચાલિત શ્રી ગિરધરભાઈ ડી પટેલ બધિર માધ્યમિક વિદ્યાલય અને શ્રી હરિભાઈ આર દેસાઈ બધિર ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિદ્યાલયમાં આજ રોજ ધોરણ 10 અને ધોરણ 12ના પરીક્ષાલક્ષી શુભેચ્છા કાર્યક્રમ તથા ધોરણ 12નો વિદાય સમારંભનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે। આજના આ કાર્યક્રમની અંદર મુખ્ય મહેમાન તરીકે DEO માનનીય શ્રી નવનીતભાઈ મહેતા સાહેબ હાજર રહ્યા છે, સાથે બાળરોગ નિષ્ણાંત ડૉક્ટર પરિતા મેમ પણ હાજર રહ્યા છે।
ડૉક્ટર પરિતા મેમ દ્વારા સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ વિશે એટલે પરીક્ષાલક્ષી જ્યારે છોકરાઓ અને બાળકોને સ્ટ્રેસ તણાવ અનુભવાય છે તો એના વિશે એમને કેવી રીતે પોતાની જાતને કોપઅપ કરવાનું છે એના વિશે પ્રેઝન્ટેશન પણ આપ્યું હતું. આ સાથે અમારા મુખધ્વનિ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ શ્રી કિરીશભાઈ દેસાઈ સાહેબ, ઉપપ્રમુખ શ્રી રાજેન્દ્રભાઈ દેસાઈ સાહેબ, મંત્રી શ્રી કવિતાબેન શાહ હાજર રહ્યા હતા અને અમારી સાથે વાલી મિત્રો, વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષક મિત્રો પણ આ કાર્યક્રમમાં જોડાયા હતા. કેટલા વિદ્યાર્થીઓને વિદાય સમારંભ અને કેટલા વિદ્યાર્થીઓ 10 અને 12ના 20 દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓ જે છે જેઓ 10મા અને 12માની પરીક્ષા આપી રહ્યા છે અને એમને અમે વિદાય આપી રહ્યા છે. वडोदरा के सेवासी गांव में बीते कई वक्त से निवासी प्राथमिक सुविधाएं न होने की वजह से परेशान है. हालांकि इसके बावजूद भी पालिका की ओर से जब सेवासी के निवासियों को कर बिल मुहैया करवाया गया तो वो ज़्यादा था, जिसके चलते आज सेवासी के सभी निवासी इकट्ठा होकर पालिका की मुख्य कचहरी पर पहुंचे और उनकी ओर से इस मामले को उग्र तरीके से प्रस्तावित किया गया. અમે એ માટે આવ્યા છે કે અમારા ઘરે શૌચાલય નથી, પાણી નથી, અમારે બહુ તકલીફ છે બધી ત્યાં આગળ મહાકાળી નગરમાં અને જવાન છોકરીઓને લઈને જવાનું બહાર અમારે અને આદમી લોકો જોવે એ સારું લાગે તો આ સરકારને કરવું જોઈએ કે અમે શૌચાલય કરી દેવું પડે. અમે સેવાસી મહાકાળી નગરના રોડ ઉપર રહીએ છીએ. આજ કેટલા ટાઈમથી અમારે ત્યાં પાણી જ નથી. હેન્ડપંપ છે, હેન્ડપંપથી તમારે પાણી ભરવું પડે છે. બોલો, બહુ તકલીફ અમને ત્યાં થાય છે. માગણી એવી છે, અમે સેવાસી વિસ્તારની આવેલી સોસાયટીઓમાં કોર્પોરેશન વહીવટી તંત્રએ આડેધડ વેરા ઝીક્યા છે. જે અમારો વેરો 250થી 500 રૂપિયા હતો એના આજે 5,000 રૂપિયા વેરા ફટકાર્યા છે. અમે ઘરવેરો ભરવા તૈયાર છે. સામાન્ય કર 200-300 હોય તો અમે ભરી શકીએ, પરંતુ અમને સુવિધા જેવી કે પીવાનું પાણી નથી, ડ્રેનેજ નથી, સફાઈ કામદારો સફાઈ કરતા નથી, રોડ પર સ્ટ્રીટ લાઇટો નથી. આજે તમે જુઓ મહાકાલી યુએલસી પ્રોજેક્ટની અંદર પ્લોટો ફાળવેલા છે, ત્યાં આગળ શૌચાલય નથી. ગવર્મેન્ટે કરોડો રૂપિયા જાહેરમાં શૌચાલય બનાવવા માટે ફાળવ્યા છે, આજે એક પણ ઘરે જાજડું નથી. તો પછી અમે વેરો કેવી રીતના ભરીએ? એટલે કમિશનર શ્રી એટલે કોર્પોરેશન તંત્રને આજે અમે જગાડવા ઢંઢેરવા આવ્યા છે કે આ જાડી ચામડીના તંત્ર લોકોના વેરાથી પગાર તગડા લ્યો છો, આ તમે જાગો અને અમને પહેલાં પાણીની સુવિધા આપો અને ડ્રેનેજ લાઈન આપો, ત્યાર પછી જ અમે વેરા ભરીશું. कुछ वक्त पहले पालिका में 7 गांवों को शामिल किया गया था, लेकिन 7 गांव के ये लोग काफ़ी वक्त से प्राथमिक सुविधाओं के ना होने से जूझ रहे हैं. हालांकि उसके बावजूद भी उन्हें 3 गुना कर बिल मुहैया करवाया गया है. ऐसे में 7 गांव के सरपंच आज इस मामले को लेकर डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर के पास आवेदन पत्र देने पहुंचे. तकरीबन 2 साल पहले पालिका में 7 गांवों को शामिल किया गया था. दरअसल इन 7 गांवों के लोगों में इस वक्त काफ़ी नाराज़गी देखने मिल रही है. बीते 2 सालों से इन्हें पालिका में शामिल तो कर लिया गया है, लेकिन फिर भी कई ऐसी सुविधाएं हैं जो अभी भी गांव के निवासियों को नहीं मिल रही है. तो वहीं 3 गुना ज़्यादा कर बिल पालिका की ओर से इन गांव के निवासियों को मुहैया करवाया गया है. हालांकि जब उन्हें सुविधाएं ही नहीं मिल रही है तो फिर इतना ज़्यादा कर बिल कैसे हो सकता है. ऐसे में इस मामले में रोष जताते हुए 7 गांव के सरपंच डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर के पास पहुंचे और उनकी ओर से आवेदन पत्र देते हुए इस मामले को प्रस्तावित किया गया. ખાસ કરીને જે 7 ગામો જે આપણે 2020માં વડોદરાની આસપાસના હતા, જે વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ભેળવ્યા, એટલે 2020-21ના જ્યારથી ભળ્યું ત્યાર પછીનો જે સમય છે એટલા મહિના અને 21-22નું વર્ષ જે હમણાં પૂરું થવા જઈ રહ્યું છે એ 2 વર્ષના વેરા બિલો આપણી ટીમે ઘેર ઘેર ને મિલકતે પ્રોપર્ટી જઈને સર્વે કર્યો હતો. સર્વે કર્યા પછી સૌ પ્રથમ વખત આ તમામ બિલો તૈયાર થયા અને એ બિલની ભજવણી આ મહિનામાં ચાલુ કરવામાં આવી છે. ત્યારે આ જે 7 ગામો જે કોર્પોરેશનમાં ઓલરેડી ભળ્યા છે એમના 7 ગામના પૂર્વ સરપંચો લેખિત રજૂઆત લઈને આવ્યા છે કે આ ગામો હજુ થોડો સમય જ થયો કોર્પોરેશનમાં ભળ્યા છે, પરંતુ જે રીતે મૂળ શહેરમાં જે પાયાની તમામ સુવિધાઓ એ લોકોને આપવી જોઈએ તમામ સુવિધાઓ હજુ ચાલુ થઈ શકી નથી. હજી એમનો એક રજૂઆત એ પણ હતી કે આરોગ્ય છે એ પણ અત્યારે હજુ
રાજ્ય સરકાર હસ્તક છે, કોર્પોરેશનને હેન્ડઓવર થઈ નથી. બીજી વાત શિક્ષણની પણ હતી. શિક્ષણનું જો કે એ સ્કૂલો છે આપણે નગર પ્રાથમિક શિક્ષણમાં ભળી ગઈ છે, પરંતુ આ આરોગ્યના વિષય છે એમની પણ રજૂઆત હતી. તો એમને કહેવું હતું કે ભાઈ જ્યાં સુધી પૂરી સુવિધાને એ પૂરી પાડવામાં ના આવે ત્યાં સુધી તમામ વેરા માફ કરવામાં આવે. આપણે તો જે પ્રમાણે નિયમને એ છે એ પ્રમાણે જ્યારથી કોર્પોરેશનમાં કોઈ ભળે ત્યારથી જે કોર્પોરેશનનો ભાગ ગણાય છે, અને કોર્પોરેશનના ભાગ ગણાય એટલે કોર્પોરેશનને જે નીતિ નિયમ ને કાયદા પ્રમાણે એ વેરો લેવા પાત્ર થાય છે. હવે જ્યારે એમની રજૂઆત આવી છે ત્યારે જ એ રજૂઆતમાં એક્ઝેક્ટ શું છે અને એમાં એ લોકોની જે માગણી અને લાગણી છે એને કઈ રીતે આપણે સંતોષી શકીએ અથવા તો આગળ પગલાં ભરી શકીએ એ મિટિંગમાં કે ઉચ્ચ લેવલે નિર્ણય લેવામાં આવશે. ભાયલી સહિતના જે 7 ગામો કોર્પોરેશનમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે એ તમામ ગામોને જે વેરા બિલ બજાવવામાં આવે છે એ ખૂબ ઊંચી રકમના હોય અને ભરવા પાત્ર ના થતા હોય તેવા ચાર્જ પણ લગાડવામાં આવ્યા છે. સોસાયટી વિસ્તારમાં કોમન એમ્યુનિટીઝના પણ ઊંચા દર લગાવવામાં આવ્યા છે. એના સિવાય ધાર્મિક સંસ્થાઓ અને સામાજિક સંસ્થાઓ કે જે નફો નથી કરતી તેને પણ વેરા બિલ બજાવવામાં આવે છે અને ખૂબ ઊંચી રકમના વેરા બજાવવામાં આવે છે. એના કરતાં ઊંચા વેરા બજાવવામાં આવ્યા છે. અમને તો એવું લાગી રહ્યું છે કે જે ખેતરમાં રોડ બની રહ્યા છે ને એનું બિલ આ પંચાયતોમાં નાખવામાં આવે છે એ રીતના આ લોકોએ વેરા બજાવેલા છે. જેથી અમારી માંગણી એ છે કે ભાયલી સહિત તમામ વિસ્તારોને 5 વર્ષ માટે સ્પેશિયલ સ્ટેટસ આપવામાં આવે અને જે વેરા બિલ બજાવ્યા છે એ પરત ખેંચી એક રિઝનેબલ અમાઉન્ટ તરીકે વેરા બિલ ફરીથી બજાવવામાં આવે એવી અમારી માંગણી છે. વર્ષ જેવો સમય થવા આવ્યો પણ અત્યાર સુધી મારા ભાયલી વિસ્તારની વાત કરું તો કોઈ પણ પ્રકારનું વિકાસનું કામ ભાયલીમાં થયેલું નહીં અને જે પંચાયતના સમયમાં જે કામો ચાલી રહ્યા હતા એ જ કામો પણ ધીમી ગતિએ ચાલી રહ્યા છે. બીજું કોઈ એમાં કોઈ વિકાસના વેગ મળ્યો નથી. કોઈ જ પાણીની લાઈન નખાયેલી નથી. બીજું કે જે ગ્રામ પંચાયત જે રીતના પાણી પુરવઠો સપ્લાય કરતી હતી એ જ સપ્લાય ચેન પ્રમાણે પાણીનો પુરવઠો વિતરણ થઈ રહ્યો છે. બીજી વાત કરું કે મોટા કોમર્શિયલ વેરા જે 2-2 લાખના આપવામાં આવ્યા છે એમાં નથી ગટર કે નથી પાણીનું કનેક્શન, તેમ છતાં પણ 50-50 હજારના વેરા ગટર અને પાણીના વેરા બિલમાં બજાવવામાં આવેલા છે. ચાલુ માસના શરૂઆતમાં જે રીતે બજેટ બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું કર અને દર વિનાનું, એ બજેટ ખાલી ને ખાલી જે આ 7 ગામો સમાવેશ ના થાય એ પૂર્વનું જે વિસ્તાર હતો એની માટે જ છે. પરંતુ આ 7 ગામોને તો ધરખમ વેરાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે એનો લાભ સાથે વિસ્તારમાં કોઈને થતો નથી. વડોદરા તાલુકાના જે 7 ગ્રામ પંચાયતોનો વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં આજથી 2 વર્ષ પૂર્વે સમાવેશ કરવામાં આવેલો, તે ગામોને અસહ્ય અને આડેધડ વેરા બિલો જે કંઈ કોર્પોરેશન દ્વારા બજાવવામાં આવેલા છે એના વિરોધમાં આજે અમે આવેદનપત્ર કમિશનરશ્રીને આપવા આવ્યા છે કે જે આપણા દ્વારા બિલો બજાવવામાં આવ્યા છે તાત્કાલિક ધોરણે રદ કરીને પાછા ખેંચવામાં આવે અને વિકાસની દ્રષ્ટિએ અને વેરાની દ્રષ્ટિએ સાથે 7 ગ્રામ પંચાયતોને સ્પેશિયલ સ્ટેટસનો દરજ્જો આપવામાં આવે કે જેથી કરીને સુચારુ ડેવલપમેન્ટ આ વિસ્તારોનું થઈ શકે અને 5 વર્ષ સુધી એને પાયાની સુવિધાઓ ડેવલપ કર્યા બાદ જ એના ઉપર વેરો લેવાય એ વાત લઈને આજે અમે કમિશનર પાસે આવ્યા છે અને એ રજૂઆત અમે કરવાના છે. વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં જાણે કોઈ માનાંક જ ના હોય, કોઈ ધારા ધોરણ જ ના હોય એ રીતે અલગ અલગ વેરાઓ બધાને એક સરખી મિલકત હોય તેમ છતાં અલગ છે. અને દુઃખની વાત તો એ છે કે ધાર્મિક સંસ્થાઓ મંદિરોને પણ 15-15 હજારના વેરા આપ્યા છે, તો ક્યાંથી એ મંદિરોને પણ નથી છોડ્યા એમને. અમે વિરોધ કર્યો હતો અને અમારો વિરોધ સાચો હતો એ આજે કોર્પોરેશને સાબિત કરીને બતાવ્યું છે કે અમને જે બીક હતી એ બીક આજે સિદ્ધાર્થ થઈ છે કે જે અમે કહેતા હતા કે એમની દાનતમાં ખોટ છે અને ખરેખર આજે ખોટ દેખાઈ આવે છે. आज है नेशनल साइंस डे। बड़ौदा हाई स्कूल बगीखाना की ओर से बीते 1 सप्ताह से नेशनल साइंस डे के मौके के चलते विभिन्न तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। ऐसे में आज के दिन भी बड़ौदा हाई स्कूल बगीखाना में बच्चों के लिए विभिन्न तरह की प्रवृत्तियां आयोजित की गई थी, जिसमें सभी छात्रों ने उत्साह से शिरकत की। आपको बता दें कि इस मौके पर छात्रा समेत स्कूल के आचार्य और शिक्षकों की उपस्थिति रही थी।
જે બાળકોએ જે સાયન્સના એક્સપેરિમેન્ટ્સ કર્યા, જે જાતનું બધું બોલ્યા એને વિશે, એ બહુ જ ઇટ્સ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, બહુ જ સારું કર્યું. અને ખાસ કરીને બહુ નાના બાળકો અપર કેજીના એનાથી નાના વર્ગના અત્યારથી આ જાતના અનુભવો એમને મળે, આ જાતનું પોતે બોલી શકે કરેલું એ બહુ બાળકના વિકાસ માટે અગત્યનું છે. એને માટે મારા હાર્દિક કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ બધા ટીચર્સને, જે રીતે બાળકો બોલે એમને, અને પેરેન્ટ્સને ઓફકોર્સ, કારણ કે એ બધું વ્યવસ્થિત વાતાવરણ સ્કૂલમાં અને પેરેન્ટ્સ ઘરમાં પણ મળે તો બાળકોનો ગ્રોથ ઘણો સારો થાય. એટલે આઈ એમ વેરી હેપી ફોર ધીસ. અને કોંગ્રેચ્યુલેટ હોલ ટીમ ઓફ બગીખાના, કારણ કે આ રીતે બાળકોને એન્કરેજ કરવું એ બહુ અઘરું છે. જે લોકો ફેમિલીમાં છે, એક કે બે બાળકો છે, એમને પણ ખબર છે કે બે બાળકોમાં જો આટલી બધી મહેનત કરવી પડે તો આખા ક્લાસમાં આ રીતના એમને ભણાવીને, એમને સરસ વાતાવરણ આપીને જાત જાતની વસ્તુ એમને કરવાની કેટલું મહત્ત્વનું છે. એટલે મારા બહુ જ અભિનંદન આખી ટીમને અને ઓફકોર્સ બાળકોને, એમના વાલીઓને. થેન્ક યુ. शहर में मौजूद परमहंस आर्ट के युवा कलाकार किशन शाह की ओर से कई अच्छे पेंटिंग्स बनाए जाते हैं. अनोखे तरीके के पेंटिंग्स बनाने के लिए वो काफ़ी मशहूर है. वैसे किशन शाह ईश्वर में काफ़ी आस्था रखते हैं. महाशिवरात्रि का पर्व अब बस आने ही वाला है. ऐसे में शिवजी के प्रति अपनी भक्ति दिखाते हुए किशन शाह की ओर से शिवजी की 10 पेंटिंग्स यंत्र, मंत्र और तंत्र पर आधारित तैयार करवाई गई है. तो आइए उन्हीं से जानते हैं उनकी इस पेंटिंग्स के बारे में. મારું નામ કિશન શાહ છે. હું પેઇન્ટિંગ ને બધું વર્ક કરું છું, તાંત્રિક પેઇન્ટિંગ ને બધું બનાવતો હોઉં છું. તો આજે આ વખતે શિવરાત્રિએ મને એવું વિચાર આવ્યો કે તંત્ર પર, જે શિવજીમાંથી જ ઉત્પન્ન થયેલું છે, જે પાર્વતી માતાને એમને સમજાવ્યું એનું ગાઢ રહસ્ય, અને પછી જે ઉત્પન્ન થયું છે તંત્ર, એના ઉપર મેં પેઇન્ટિંગ બનાવ્યા છે. એબ્સ્ટ્રેક્ટ પેઇન્ટિંગ બનાવ્યા છે, એટલે મોડર્ન અને તંત્ર એનો બેવનો સમન્વય કરીને પેઇન્ટિંગ બનાવ્યા છે. જે પેઇન્ટિંગ 12 પેઇન્ટિંગ બનાવ્યા છે કુલ ટોટલ. એની અંદર સૂર્યનું યંત્ર હોય, પંદ્રુ યંત્ર હોય, વિસા યંત્ર હોય, શ્રી યંત્ર હોય, એનું સમન્વય કરીને આખું બનાવ્યું છે. જેની અંદર અર્ધનારેશ્વર પણ છે, એ રીતનું. એટલે આ વખતે મને એવો વિચાર આવ્યો હતો કે આ રીતનું વર્ક કરીએ. અને શિવરાત્રિ હોય કે શ્રાવણ મહિનો હોય, હું મારી કલાના, એટલે કલાથી હું ભગવાનને રીઝવવાનો પ્રયત્ન કરતો હોઉં છું. તો એના માટે હું બીલીપત્ર પર પણ પેઇન્ટિંગ બનાવ્યા છે. જે આપણે ચાલકે મતલબ ચોક પર, જે ચોક આપણે લખીએ એના પર પણ મેં શિવજી બનાવ્યા છે. કોફી પેઇન્ટિંગ બનાવ્યા છે. એ રીતના બધા વર્ક કરતો રહેતો હોઉં છું. બનાવતા મતલબ મૂડ પર એ આધાર હોય છે. ક્યારેક 2 દિવસમાં બની જાય, ક્યારેક અઠવાડિયું થઈ જાય, તો એ રીતનું થતું હોય છે. બીલીપત્રમાં એવું હતું કે બીલીપત્ર પર કોઈ અર્પણ ભગવાનને કરતા હોય છે, પણ બીલીપત્ર ભગવાનને પેઇન્ટિંગ કરીને કોઈ નથી રાખતું. તો મને એવું હતું કે એનું મહત્ત્વ એટલું બધું છે. તો બીલી પર મેં બીલી શોધ્યા પહેલાં તો, કારણ કે કાંટાવાળું ઝાડ હોય, કાંટાળું એટલે એની અંદર હોલ ને બધું છિદ્ર પડી જતા હોય છે. તો મને એવું થયું કે એકદમ સારી મોટી સાઇઝના ક્વોલિટીવાળા એને સાફ કર્યા, એની પર એક પ્રેસ કરીને વજન મૂકવું પડતું હોય છે કે તૂટી ના જાય, પછી પેઇન્ટિંગ બનાવે. પણ એ ઘણું ડિફિકલ્ટ લાગ્યું, પણ પછી ભગવાન પર એવું હતું કે ના કરીશું તો ખરા જ. તો 108 જેટલા મેં બનાવ્યા. यूक्रेन में जो युद्ध की स्थिति बीते कई दिनों से बनी हुई है, उसमें भारत के कई छात्र फंसे हुए थे, जिसमें वडोदरा और गुजरात के छात्र भी शामिल थे. हालांकि अब धीरे धीरे इन छात्रों को अपने घर वापस लाया जा रहा है. ऐसे में वडोदरा शहर की यूक्रेन में पढ़ रही छात्रा निहारिका शाह अपने घर वापस लौट आई है. अपने घर वापस लौटने की खुशी उनके चेहरे पर देखने मिली और साथ ही उनके परिजन भी उनके सही सलामत वापस लौटने से काफ़ी खुश हुए. हालांकि निहारिका शाह की ओर से उनके अन्य फंसे हुए दोस्त भी जल्द से जल्द अपने देश वापस लौटे, ऐसी कामना की गई. આનંદની વાત છે. સારી રીતે આવી ગઈ અમારી બેબી. એટલે ઘણું બધું બહુ ચિંતા થતી હતી કે તઈ શું કરશે, કેવી રીતે. બીજા બધા તો જોઈએ છે ટીવીમાં, તો કેટલું બધું દ્રશ્ય ખરાબ લાગે છે. સારી રીતે આના આનંદમાં અમન જે બધા સાથ આપ્યો એનો બહુ અમે આભાર માનીએ છીએ. નિયંત્રણ લાવી અને કોર્પોરેટર અને અમારા સંસદ રંજનબેન ભટ્ટે બી જે સહકાર આપ્યો એ બદલ ખૂબ આભાર છે. લગભગ હજુ તો 500 છોકરા આયા, બીજા જ પ્લેનમાં આ છોકરીનો નંબર લાગી ગયો. એ અમારે માટે બહુ આનંદની વાત છે. નહીં તો અટવાઈ જતી જો અહીંથી સાંસદને અમે ના મળ્યા હોત
તો એને જે પહેલી બેચ આવી એક બોમ્બેથી ને એક દિલ્હીથી, દિલ્હીની બેચમાં એનો નંબર લાગી ગયો. એટલે અમને ખૂબ આનંદની વાત છે. બહુ આનંદની વાત છે. એના મમ્મી પપ્પા કરતાં અમને વધારે આનંદની વાત છે, કારણ કે આ તો અમારે વ્યાજનું વ્યાજ કહેવાય. હું ચેન્નઈમાં હતી, બુકોવિનિયન સ્ટેટ મેડિકલ યુનિવર્સિટીમાં ભણું છું. અમારી મતલબ યુનિવર્સિટી ઈસ્ટ સાઈડમાં આવે, રોમેનિયાથી 20 મિનિટ્સ જ દૂર છે આમ તો, ઓન અ ગુડ ડે. હમણાં નહીં. અને મતલબ હું ખુશ તો છું અહીંયા આગળ આવીને, બટ એટલી નહીં, કારણ કે મારા ફ્રેન્ડ્સ અત્યારે હજુ ફસાયેલા છે ત્યાં, અને ત્યાં ચર્નીવેટ્સીમાં સાયરન્સ વાગે છે અને એ લોકોને અંડરગ્રાઉન્ડ થવાનું કીધેલું છે હમણાં અત્યારે, એટલે એ લોકો બેઝમેન્ટમાં છે. એ લોકોની હાલત જોઈને મારા જ ફ્રેન્ડ્સ છે, મતલબ હું બસ એક માર્કથી જ બચી ગઈ. મારું લક હતું કે હું બચી ગઈ, બાકી હું બી એ હાલતમાં હોઈ શકત. એટલે ખુશી તો એટલી બધી છે નહીં હમણાં, બટ એ લોકો આવી જશે પછી તો ફૂલ. અને આઈ એમ શ્યોર એ લોકો આવી જ જશે, બિકોઝ ધ ગવર્મેન્ટ ઇઝ ઓન ધ રાઇટ ટ્રેક. એ લોકો બરાબર કરે છે જે કરે છે, અને જેટલી બી વિડીયોઝ, જે બી ન્યૂઝ જે ત્યાંના લોકો પોસ્ટ કરે છે સોશિયલ મીડિયા થ્રુ, અને જે તમે ન્યૂઝમાં તમે બ્રોડકાસ્ટ કરો છો, એનાથી એ લોકોને સમજ પડે છે કે ત્યાં શું થઈ રહ્યું છે. દે આર ટેકિંગ કરેક્ટ એક્શન્સ. લાઈક પોલેન્ડમાં બધું કરી દીધું, અને હમણાં કંઈક આઈ ડોન્ટ નો કેટલું કરેક્ટ છે, બટ આઈ થિંક ટ્રેન્સ બી એ લોકોએ હવે ચાલુ કરી દીધી છે ફ્રીમાં ટુ ગેટ આઉટ ઓફ यूक्रेन. शहर के वासना भाईली इलाके में साहिल हरिकृष्णा किरीना रहते हैं. उनके घर शादी के 5 साल बाद 2 जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ, लेकिन कुछ माह पहले ही उन्हें पता चला कि उनके दोनों बच्चों को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की गंभीर बीमारी है. दरअसल इस बीमारी में बच्चों का बचना तकरीबन नामुमकिन होता है, लेकिन फिर भी बच्चों की जान बचाने के लिए उन्हें 16 करोड़ का एक यानी कि 32 करोड़ के 2 इंजेक्शन की ज़रूरत है. ऐसे में इस वक्त उनके परिवार की ओर से क्राउड फंडिंग का ज़रिया अपनाया जा रहा है ताकि ये राशि जमा की जा सके. अगर आप भी उन्हें मदद करना चाहते हैं तो उनका संपर्क कर बच्चों के इंजेक्शन के लिए कुछ राशि दान कर सकते हैं. अब आइए साहिल हरिकृष्णा किरीना से ही जानते हैं उनके बच्चों की इस बीमारी के बारे में, और साथ ही अब तक उन्होंने कितनी रकम इकट्ठा की है इसके बारे में. મારે પ્રથમ અને પ્રિશા એ બેઉ દીકરો ને દીકરી છે, જેમને સ્પાઇનલ મસ્ક્યુલર એટ્રોફી નામની બીમારી છે. આ બીમારીની ખબર અમને 15 દિવસ પહેલાં પડી. મારી દીકરી જે છે એ 22 દિવસ આઈસીયુમાં હોસ્પિટલાઇઝ હતી, અને એ દરમિયાન એવું જાણવામાં મળ્યું કે એને પગની મૂવમેન્ટ ને બધું નથી. તો ન્યુરોલોજિસ્ટનો અમે વ્યૂ લીધો. ન્યુરોલોજિસ્ટે પ્રાઇમરી ફાઇન્ડિંગ્સમાં એવું જણાવ્યું કે આને પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે છે. તો એની અમે પછી ફર્ધર બ્લડ સેમ્પલને લઈને બેંગ્લોર મોકલ્યું, અને રિપોર્ટ પછી પોઝિટિવ મળેલો. આને ડૉક્ટર્સનું એવું કહેવું હતું કે કદાચ જોડિયા બાળકો છે તો બીજામાં બી આવી શકે છે. તો એનું ડેવલપમેન્ટ અસેસમેન્ટ વગેરે અમે કરાવ્યું, અને એ વખતે અમે સેફ સાઈડ બાળકનો બીજાનો બી રિપોર્ટ મોકલી આપ્યો, જે પોઝિટિવ આવ્યો. આ બીમારી એક રેર જીનેટિકલ ડિસઓર્ડર છે, જેમાં બાળકનું આયુષ્ય 1.5 થી 2 વર્ષ હોય છે મેક્સિમમ. અને જે ડૉક્ટર્સના વ્યૂ છે એ પ્રમાણે એક ઇન્જેક્શન છે જોલ્ચેન SMA, જેની કિંમત 16 કરોડ રૂપિયા છે, જે અમેરિકા નોવાર્ટિસ કંપની છે એ બનાવે છે. એ ઇન્જેક્શન ત્યાંથી ઇમ્પોર્ટ કરી અને એને આપવામાં આવે તો એનો જીવ બચી શકે એમ છે. 2 બાળકો છે એટલે ટોટલ ખર્ચ 32 કરોડ રૂપિયા. 32 કરોડ રૂપિયા માટે અમે 32 કરોડ રૂપિયા માટે અમે ક્રાઉડ ફંડિંગનો ઓપ્શન સિલેક્ટ કર્યો છે. મધ્યમ વર્ગીય પરિવારમાંથી અમે લોકો છીએ, અને 32 કરોડ રૂપિયા અફોર્ડ કરી શકીએ એવી પરિસ્થિતિમાં નથી. તો ઇમ્પેક્ટ ગુરુ પ્લેટફોર્મ છે, ત્યાં અમે રજીસ્ટર કર્યું છે. સોશિયલ મીડિયા પર લોકોને વિનંતી કરી રહ્યા છે. મારું જે ફ્રેન્ડ સર્કલ છે, સોસાયટીના મેમ્બર્સ છે, એ બધા જ લોકો આમાં ઇન્વોલ્વ થયા છે. અને મંદિર છે, એક્ઝિબિશન હોય એવી જગ્યાઓ છે, જ્યાં વધારે ક્રાઉડ ભેગું થતું હોય એવી જગ્યાઓ છે, ત્યાં આગળ લોકોનો સપોર્ટ એક્સપેક્ટ અમે લોકો કરી રહ્યા છે, અને ત્યાંથી સારો રિસ્પોન્સ બી મળી રહ્યો છે.
आज सिंडिकेट की बैठक महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में आयोजित होने वाली है। ऐसे में इस बैठक से पहले 2 सेनेट सदस्य कपिल जोशी और डॉक्टर निकुल पटेल रजिस्ट्रार KM चुडासमा से मिलने पहुंचे और उनकी ओर से बैठक में चर्चा किए जाने वाले 3 मुद्दों को प्रस्तावित किया गया। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर VK श्रीवास्तव की नियुक्ति के बाद एक औपचारिक बैठक आयोजित हुई थी, जिसके बाद अब आज फिर से सिंडिकेट की बैठक आयोजित होने वाली है, जिसके तहत 12 मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। वैसे आपको बता दें कि आज आयोजित होने वाली सिंडिकेट की बैठक के पहले 2 सेनेट सदस्य कपिल जोशी और डॉक्टर निकुल पटेल रजिस्ट्रार KM चुडासमा से मिलने पहुंचे और उनकी ओर से 3 मुद्दे जैसे कि टेक्नोलॉजी फैकल्टी की ओर से 3 साल के दौरान 33 करोड़ का जो खर्च किया गया है उस मुद्दे में तहकीकात करने, इसके अलावा हॉस्टल वार्डन की ओर से सरकारी प्रक्रिया के बिना 1.5 करोड़ की खरीदारी की गई है। इस मामले में साल 2019 में जो भर्ती प्रक्रिया करवाई गई थी उसमें उम्मीदवारों के पास से फॉर्म फी के जो 74 लाख रुपए दिए गए थे उन्हें वापस देने की मांग जैसे मुद्दों को इस बैठक के तहत चर्चा करने के मामले को प्रस्तावित करवाया गया। આજે અમે અહીંયા સિન્ડિકેટની મીટિંગ પહેલાં સેનેટ મેમ્બર તરીકે હું ડૉક્ટર નિકુલ પટેલ અને કપિલ જોશી દ્વારા વાઇસ ચાન્સલર શ્રીને રજૂઆત કરવામાં આવી કે ટેકનોલોજી ફેકલ્ટીમાં NIRF રેન્કિંગમાં યુનિવર્સિટી દ્વારા 33 કરોડ રૂપિયા વાપરવામાં આવ્યા છે એવું જણાવ્યું છે અને 33 કરોડના જ્યારે અમે પૂછીએ છીએ કે ભાઈ ક્યાં વાપર્યા છે તો કોઈ જવાબ અમને તંત્ર તરફથી મળતો નથી। એટલે અમે વાઇસ ચાન્સલર શ્રીને આજે રજૂઆત કરવા છે કે નિષ્પક્ષ કમિટી બનવી જોઈએ અને ટેકનોલોજી ફેકલ્ટીમાં હું સેનેટ મેમ્બર તરીકે છું તો કમિટીનો મને એક સભ્ય બનાવે જેથી જે આ સરકારના પૈસા છે, ટેક્સ પેયરના પૈસા છે એ ક્યાં વપરાય છે એનો હિસાબ મળે। ત્યાર પછી અમે રજૂઆત કરી છે કે જે રીતના યુનિવર્સિટીની અંદર ચીફ વોર્ડન દ્વારા જે કરોડોનો એક જાતનો ભ્રષ્ટાચાર જ કહેવાય, કારણ કે સરકારના કોઈ બી નિયમોને ફોલો કર્યા વગર એની ખરીદી કરવામાં આવી છે તો એમને તાત્કાલિક એમના પદ ઉપરથી દૂર કરવામાં આવે, કારણ કે જ્યારે કોઈ અધિકારી એ પદ ઉપર બેઠો તો એનો દુરુપયોગ કરી શકે છે। અને એમાં બી એક યુનિવર્સિટીની પોતાની એક સમિતિ બનવી જોઈએ કે લેબ્સ ક્યાં છે, ભૂલ ક્યાં થઈ છે। અને ત્યારબાદ ત્રીજો મુદ્દો કે જ્યારે અમે લાસ્ટ ટાઈમ અમે 4 કલાક ધરણા પર બેઠા હતા કે જે લોકોએ આ યુનિવર્સિટીની અંદર રોજગારી મેળવવા માટે 9,380 ઉમેદવારોએ અરજી કરી હતી, એ લોકોની અરજી ફીટે 74 લાખ રૂપિયા યુનિવર્સિટીએ ઉઘરાયા છે અને અમને આશ્વાસન આપવામાં આવ્યું હતું કે ભાઈ અમે લોકો આને પ્રક્રિયા કરીશું, પણ હજી સુધી કોઈ પ્રક્રિયા થઈ નથી। એટલે જે લોકો બી ઉમેદવારના પૈસા લીધા હોય એ બધાને પરત કરી દેવામાં આવે તાત્કાલિક, એવી અમારી સેનેટ મેમ્બર તરીકે વાઇસ ચાન્સલર શ્રીને માંગણી છે। पादरा में भाजपा के जिला प्रमुख अश्विन पटेल की ओर से मंच पर से प्रजा को संबोधते हुए जो भाषण दिया गया उनकी वजह से विवाद उठ खड़ा हुआ है। पादरा के सांडा गांव में पंचायत भवन के नवीनीकरण के बाद लोकार्पण कार्यक्रम को आयोजित किया गया था, जिसमें भाजपा और कांग्रेस के नेता एक ही मंच पर देखने मिले। इस दौरान वडोदरा जिला भाजपा के प्रमुख अश्विन पटेल की ओर से खुद की सरकार की वाहवाही करवाने के लिए ये बयान दिया गया कि पादरा में छात्रों और मुसाफिरों को बस में अच्छी सुविधा मिलती है और अब इस बात पर विवाद उठ खड़ा हुआ है। ऐसे में भाजपा के जिला प्रमुख अश्विन पटेल की क्या प्रतिक्रिया है, इस मामले को लेकर वो सुनते हैं। मैं જોયું ઘણા વર્ષો પહેલા આ ગામડાઓમાં બધા આખા ગુજરાતના ગામડાઓની અંદર દિવસમાં 5-7 બસોના ટાઈમ આવતા હતા અને એ બસો આવે તોય ફૂલ આવે ને જાય તોય ફૂલ જાય અને ડેપોની અંદર આપણે જો બસની રાહ જોઈને ઊભા હોય તો ધક્કા ધુક્કી કરીને બારીએથી બેસતા હતા। આજે આ ગુજરાત એટલું ડેવલપ થયું છે કે ગામડાઓમાં જો પહેલા 10-10 બસો આવતી હતી, આજે 2 બસો કે 3 બસોનો ટાઈમ નથી અને બસો અડધી ખાલી થાય છે। એનો મતલબ એક જ કે મારા ગુજરાતના ખેડૂતો ખૂબ સુખી છે અને ખૂબ સુખી સંપત છે। અને બીજું કે આ ગામની અંદર પણ દવાખાનાનું કામ હોય, પંચાયતનું કામ હોય કે કોઈ પણ કામ હોય એ કામો સરકારશ્રી એમની સંવેદનશીલથી સારી રીતે કરે છે। એક વાત કહું છું, મારો નંબર લખી લેજો। તમારે કોઈ પણ તકલીફ હોય તો મારા લાયક તકલીફ હોય તો મને જરૂરિયાત કરજો, અહીંયા કહેશો તો અહીંયા આવીશ, નહીં તો તમે અમારી કાર્યાલય પર આવજો। મારો નંબર છે 99-745-33-777। આ નંબર મારો છે, ગમે ત્યારે રાત્રે 12 વાગે પણ ફોન કરજો। તમને કોઈ નાની મોટી તકલીફ હશે એ તમારી તકલીફ દૂર કરવા માટે હું આ પાર્ટીએ મને જે આ જગ્યાએ બેસાડ્યો છે, મને જિલ્લાનો પ્રમુખ બનાવ્યો છે
એ મારી ફરજ થઈ જાય છે. અસ્તુ ભારત माता की. हालांकि इस मुद्दे को लेकर पादरा की राजनीति में काफी बवाल मच गया है। इस मामले में स्थानीय विधायकों का ये कहना है कि जिला भाजपा प्रमुख बिना अभ्यास के ही भाषण देने के लिए पहुंच जाते हैं। तो विधायकों ने क्या कहा है, इस बयान के सामने आइए सुनते हैं। એસટી બસોની સુવિધા એ સરકારની પ્રાથમિકતા હોય અને એ રાખવી જ જોઈએ, એ એમનું નિવેદન હોઈ શકે, પણ આજની સ્થિતિ એવી છે કે લોકો ખૂબ મુશ્કેલીઓ વેઠી રહ્યા છે અને પૂરતી વ્યવસ્થા ના હોવાને કારણે જ આ તકલીફો ઊભી થઈ રહ્યો છે. અને પાદરા તાલુકાની વાત કરીએ તો જે 4 લેનનો પ્રશ્ન છે, જે પાદરા તાલુકાની જનતાનો હાર્ટ સમો પ્રશ્ન છે, આ સરકારના જવાબદાર મંત્રી 2012માં ચોકારીમાં બોલી ગયા, 2017માં મોહનમાં બોલી ગયા અને હજુ એવું કહે છે કે 4 લેન રસ્તો અમે કરીશું. તો તમે ક્યારે કરશો? તો પછી જિલ્લા પ્રમુખે નિવેદન કઈ ભાષામાં કઈ દિશામાં આલ્યું હોય એ જ જાણી શકે. બાકી સંગઠન એ પણ સર્વોપરી શક્તિ છે અને જ્યારે 4 લેનનો પ્રશ્ન હોય ત્યારે પક્ષ વિપક્ષથી ઉપર ઉઠી, અને આ તાલુકામાં એવું નથી કે 100% કોંગ્રેસનો તાલુકો છે, અહીંયા પણ ભાજપને મત મળતા હોય છે અને ભાજપ કોંગ્રેસથી ઉપર ઉઠી અને આ લોકોએ 4 લેનનો રસ્તો કરવો જોઈએ. કેમ કે જે પરિવારના યુવાનો, જે પરિવારના સ્વજનો જાય છે એ પરિવાર ક્યારેય એ ખોટ પૂરી ના કરી શકે. એટલે એમને જે નિવેદન આપ્યું એ સંદર્ભે વ્યાજબી વાત ના કહેવાય. કહી શકાય આ મુદ્દો ફરી એક વખત આગામી સમયમાં અમે ઉગ્ર આંદોલન કરવાના છે. 4 લેન એ અમારો મુખ્ય માંગ છે અને એના માટે કટિબદ્ધ છે અને આ યુદ્ધ હવે મેદાને ચડ્યા છે તો ચડવાના જ છે. વિધાનસભામાં રહેશે અને સંસદ સભામાં રહેશે. અમે તો ગીતાબેનને પણ ધ્યાન દોરીએ કે 4 લેન કરી દો, આ જરૂરિયાત છે લોકોની. આપણા તાલુકામાંથી ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ અર્થે ટાઉનમાં જાય છે અથવા તો સમા કિનારે ભાદરણ કોલેજમાં જાય છે. એટલે અહીંયા મુવડ ચોકડીની જ તમને દાખલો આપું કે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ હેરાન પરેશાન થઈ જાય છે. વારંવાર મારી પાસે આવે છે કે વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસ અર્થે બસમાં જવું પડે છે તો બસમાં પૂરતી જગ્યા પણ હોતી નથી, ખીચોખીચ ભરાઈને બસો જાય છે. અવારનવાર મેં ખૂબ રજૂઆતો કરી છે. જંબુસર ડેપોમાં રજૂઆત કરવાની હોય, પાદરા ડેપોમાં રજૂઆત કરવાની હોય, એ તમામ જગ્યાએ ખૂબ રજૂઆત કરી છે. એટલે એક વખત ખાલી જો એ કહેતા હોય કે આ પરિસ્થિતિ છે તો વાસ્તવિકતા એકવાર ખાલી સ્ટેન્ડ પર આવીને જોવે કે વિદ્યાર્થીઓ કેવી રીતે અર્થે અહીંયાથી પ્રવાસ કરે છે. એટલે તો સાચી વાસ્તવિકતા, જમીની વાસ્તવિકતા ખબર પડે. પૂરેપૂરો અભ્યાસ કરે અને પછી બોલે. એમને જે રીતે બસોની વાત કરી, મેં વિદ્યાર્થીઓની પણ આપને વાત કરી, બરાબર છે કે કેવી પરિસ્થિતિમાં વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ અર્થે જાય છે. આપણા સમાચારના માધ્યમથી પણ મેં 2 દિવસ પહેલાં જોયું કે પાદરા તાલુકાના નાગરિકોની વ્યથા શું છે. એ એક વડીલ જે રીતે એમની વ્યથા જણાવી રહ્યા હતા કે બસોની શું પરિસ્થિતિ છે, એ વાસ્તવિકતા શું છે, વાસ્તવિકતા શું અને હવામાં વાત કરવી એ શું, જમીન પર આવીને જોવે કે વાસ્તવિકતા લોકો ખૂબ પરેશાન છે, હેરાન છે. બસોની જે પહેલાં પરિસ્થિતિ હતી, રોજે રોજ ગામોના અલગ અલગ દરેક ગામોમાં બસોના રૂટ હતા. સવારે બસ આવે, સાંજે બસ આવે, 2 ટાઈમમાં બસો આવતી હતી. એની જગ્યાએ અત્યારે જો એનો રિયાલિટી ચેક કરવામાં આવે કે 76 ગ્રામ પંચાયતો છે, જૂથ પંચાયતો આપણી છે, અને એમ કરીને આપણા જે ગામો છે એમાં કેટલા ગામોમાં નિયમિત રીતે બસો આવે છે. એ પ્રમુખ જેવા પદ પર એ છે. એટલે આમ એમને કીધું કે ગમે ત્યારે જરૂર પડે તો મારો નંબર તમે રાખજો. વાત સાચી છે. તો પાદરા તાલુકાના નાગરિકોને હું અપીલ કરીશ કે પ્રમુખશ્રીએ જે નંબર આપ્યો છે એમાં તમારી ફરિયાદ એમને જણાવો અને વાસ્તવિકતાથી વાકેફ કરો. મુખ્યમંત્રીશ્રી, પૂર્વ મુખ્યમંત્રીશ્રી પણ અહીંયા આવીને કહી ગયા છે કે આ વિસ્તારના આ કામો છે, હકીકત શું છે, વાસ્તવિકતા શું છે, અત્યારે જનતા સારી રીતે જોઈ રહી છે. 4 લેનનો મુદ્દો ફક્ત ને ફક્ત ચુનાવી મુદ્દા ના બનાવે અને લોકોને એનો લાભ આપે. જે પરિવારો છે, કોઈનો ભાઈ, બહેન, દીકરો કે પિતા ગુમાવવાનો વારો ના આવે એક્સિડન્ટના કારણે, તો વહેલી તકે આ રસ્તો મંજૂર. હવે એક ટાઈમ એવો હોય કે જે એકદમ જ 200 જણા થતા હોય સ્કૂલના ટાઈમે, તો એ થોડું પ્રોબ્લેમ બને. જે તમારે રેગ્યુલર લોકો આવતા જતા હોય ને તે વખતે બસનો જો આવું થતું હોય તો મને કહો તો હું આગળ રજૂઆત કરું. હા, સગવડ આજે આપીએ છીએ અમે, આજે પૂરી. જેની જે માગણી હોય એ માગણી અમે આજે પણ પૂરી કરીએ છીએ. એ વસ્તુ, એ વિષય મારો નથી આવતો. એ ચૂંટેલી પાંખનો આવે છે, PWDનો આવે છે, એટલે એનો જવાબ મારી પાસે કોઈ નથી.
आज नेशनल साइंस डे मनाया जा रहा है। ऐसे में सावली की मोक्सी विद्यालय में छात्रों के लिए नेशनल साइंस डे को मनाने का आयोजन करवाया गया। सावली तालुका में मोक्सी केलवनी मंडल की ओर से कार्यरत मोक्सी हाई स्कूल में नेशनल साइंस डे को मनाने का आयोजन करवाया गया, जिसके तहत स्कूल के आचार्य के मार्गदर्शन में छात्रों की ओर से विभिन्न साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स तैयार किए गए और साथ ही आसपास के गांव के जो छात्र प्रदर्शन को देखने आए थे उन्हें इन प्रोजेक्ट्स के बारे में मार्गदर्शन भी मुहैया करवाया गया। ક્લાસમાં ગુલાબી રંગ ના આવે ત્યારે પછી ગુલાબી રંગ આવે ત્યારે ખૂબ સરસ મોક્ષી કેળવણી મંડળ અને શ્રીમતી ડીપી પટેલ હાઈસ્કૂલ મોક્ષી તેમજ ભાદરવા CRC સંયુક્ત ઉપક્રમે આજે વિજ્ઞાન પ્રદર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। આજે 28મી ફેબ્રુઆરી વિજ્ઞાન દિવસ હોવાથી શાળાની અંદર 9 થી 12ના તમામ સ્ટુડન્ટો વિજ્ઞાનના અવનવા પ્રયોગો દ્વારા આ વિદ્યાર્થીઓને વિજ્ઞાન પ્રત્યે સજાગ રહે અને વૈજ્ઞાનિક ઉપલબ્ધિઓને જાગૃત કરવા માટે ખૂબ સરસ મજાનો પ્રયાસ કરેલો છે અને એના માટે આજુબાજુની પોષક વિસ્તારની શાળાઓ મોક્ષી હાઈસ્કૂલની પોષક વિસ્તારની શાળાઓ જેવી કે મોક્ષી પ્રાથમિક શાળા, વાસના પ્રાથમિક શાળા, પાદરો પ્રાથમિક શાળા, રાણિયા પ્રાથમિક શાળા, પોઈચા પ્રાથમિક શાળા, ખાંડી પ્રાથમિક શાળા, GR ભગતની ભાદરવા પ્રાથમિક શાળા તેમજ સેગવા અને જોરાવાગાની શાળાઓને અહીંયા બાળકો ધોરણ 8ના વિદ્યાર્થીઓ આ વિજ્ઞાનના પ્રયોગોને જાણે, ઓળખે અને ખૂબ સારું નોલેજ મેળવે તેના અનુસંધાનમાં આજે સરસ મજાનું અહીંયા વિજ્ઞાન પ્રદર્શનનું આયોજન કરેલ છે। વિજ્ઞાન દિવસ એ 1928ની અંદર CV રામન ડૉક્ટર ચંદ્રશેખર રામનની એમણે વિજ્ઞાનની શોધ કરી એની જાહેરાત કરવામાં આવેલી। વિશ્વભરની એમની જાહેરાતને પુરસ્કાર આપવા માટે 1930ની અંદર ડૉક્ટર રામન સાહેબને પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો અને તેમની આ પુરસ્કારને બિરદાવવા માટે અથવા તો એમની યાદ રાખવા માટે આ વિજ્ઞાન દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે। નાના અનુસંધાનમાં આજે અમારી શાળાના તમામ બાળકો ઉત્સાહભેર ભાગ લઈ અને વિજ્ઞાન દિવસની ખૂબ જોરશોરથી તૈયારી કરી અને ઉજવી રહ્યા છે। એમાં અમને આખા અમારા CRC તેમજ ગામના લોકો, મારા સ્ટાફના, મારા મંડળના ખૂબ સાથ સહકાર મળી અને વિજ્ઞાન દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ। ધન્યવાદ। शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर स्वर्ण जड़ित श्रीमुख के दर्शन आज नगरजनों के लिए खुले रखे गए। वैसे आपको बता दें कि हर साल वडोदरा शहर में महाशिवरात्रि के पर्व पर भव्य शिवजी की सवारी आयोजित की जाती है। ऐसे में सत्यम शिवम सुंदरम समिति और शिव परिवार की ओर से कल वडोदरा शहर में शिवजी की सवारी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी पहुंचेंगे। ऐसे में इस मामले को लेकर विधायक और पूर्व मंत्री योगेश पटेल ने पत्रकार परिषद का आयोजन कर ज्यादा जानकारी दी। अमरेली जाफराबाद के टिम्बी गांव से ये खबर सामने आ रही है, जहां के निवासी बीते कई वक्त से ये मांग कर रहे हैं कि गांव से बसों को चलाया जाए, लेकिन फिर भी वहां के प्रशासन की ओर से गांव से बस को चलाने के मामले में कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है, जिसके चलते निवासी काफ़ी परेशान हुए हैं और रोष में आए निवासियों की ओर से आज हाईवे पर गुजरती हुए बसों को सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक रोका गया है। इस तरह से इन लोगों की ओर से आंदोलन कर गांव में बस चलाने के मुद्दे को प्रस्तावित किया गया। हालांकि उसके बाद ऊना के बस डेपो से वहां पर अधिकारी पहुंचे और उनकी ओर से ये आश्वासन दिलाया गया कि जल्द से जल्द टिम्बी गांव से बस को शुरू कर पाया जाएगा। ऐसे में वहां के निवासियों की ओर से अब यही मांग की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके टिम्बी गांव से बस को शुरू करवाया जाए। અમારે ટીમ્બી ગામ એટલું મોટું છે અને આજુબાજુના 70 ગામનું અટાણું છે। વેપારની દૃષ્ટિએ જે કેન્દ્ર કહેવાય કે જાફરાબાદ અને રાજુલા પછીનું જે કેન્દ્ર છે ટીમ્બી છે અને આ STની જે બસ છે એના ડ્રાઈવરો, કંડક્ટરો પ્લસ જે એના હોદ્દેદારોને વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં એ લોકો બાયપાસ વહી જાય છે, અંદર કંઈક ને કંઈક બાના કાઢે છે, બરાબર। અને આ માટે અમે એ લોકોને લેખિત બી આપેલું છે 10 દિવસ પહેલાં
પરંતુ એ લોકો હજી સુધી કંઈ પગલાં લેતા નથી અને અમે એ માટે આજે એસટી આંદોલન કરેલું છે અને જો આ બપોર સુધીમાં કંઈ નિવેડો નહીં આવે તો આ આંદોલન ઉગ્ર બનશે અને રસ્તા રોકો આંદોલનમાં પરિણામ છે એની જે બી કંઈ નુકસાની થશે એની જવાબદારી એસટી વિભાગની રહેશે. પી દાપડા ઉના ડેપો ટીચી મારો હોદ્દો છે અને આ આંદોલનમાં ટીમ્બી બાબતમાં હું પ્રતિનિધિ તરીકે એસટી તરફથી આવેલો છું ઉનાથી. બરાબર, હું બાહેંધરી આપું છું કે અમારા ડિવિઝન અમરેલી ડિવિઝનની બધી ગાડી ટીમ્બી ગામમાં ચલાવવી, પ્લસ કે આઉટ ડિવિઝન ભાવનગર જુનાગઢની છે એને પણ અમે સૂચનાઓ આપશું. જય હિન્દ, જય ભારત. રવજીભાઈ, આ પ્રશ્ન શું હતો? આ પ્રશ્ન એવો હતો કે ટીમ્બી ગામમાં બસ ન ચાલતી હોવાના ગામના સરપંચ દ્વારા લેખિત આપવામાં આવેલું હતું. એટલે ચક્કાજામ હતું એટલે તમે ચક્કાજામ હતો એટલે અમે અહીંયા આવેલા છે એ અમારા અધિકારીના કહેવા સૂચના મુજબ. એટલે તમે લેખિત આપ્યું છે? હા, લેખિત આપ્યું છે કે અમારા ડિવિઝનની ગાડી બધી ચાલશે અને આઉટ ડિવિઝનની જુનાગઢ ભાવનગરની અમે સૂચનાઓ આપશું અને એને જાણ પણ કરી. अहमदाबाद में मिस्टर गुजरात प्रतियोगिता आयोजित हुई थी जिसमें वडोदरा के करण मनसुखानी विजेता घोषित हुए। अहमदाबाद में मिस्टर गुजरात प्रतियोगिता को आयोजित किया गया था जिसमें 20 जितने प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया था। ऐसे में वडोदरा के करण मनसुखानी मिस्टर गुजरात बने और उन्होंने वडोदरा शहर का नाम रोशन किया। वैसे उन्होंने अपनी जीत का श्रेय उनके सभी दोस्त, उनके अभिभावक और डायट कोच ध्रुव प्रांजोलिया को दिया। इसके साथ ही मिस्टर इंडिया में भाग लेकर वो वडोदरा का नाम देश लेवल पर रोशन करना चाहते हैं, ऐसी बात भी उनकी ओर से बताई गई। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे। तब तक दीजिए BRG टीम को इजाजत। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।